ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅਨਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਹਾਵੋ, ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ, ਪਰਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰੋ। ਤੂ ਜਾਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪੇ ਕਾਰਣ ਕੀਨਾ। ਸੁਨੋ ਸਖੀ ਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਹਾਰਾ। ਸਚ ਖੇਲ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ, ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ। ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ, ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ। ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ।
इस पावन शब्द के पहले 3 बंद असी विचारे ने। अज 4 नंबर पदे नूं असी विचारना है। अगेन जो गुरबाणी का समुचा मैसेज हैगा, संदेश हैगा, मानव कल्याण हित है। सानू स्पिरिचुअल साइड तो, रूहानी पक्ष तो, उस करतारी कादर दे जोत दे होंद दे जिहड़ी उहदी प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है, उहदे नाल अंगेज करने वास्ते है। साहिब ने दे विच कई एग्जाम्पल्स दे के, मिसाली रूप दे के, जिन्हों असीं मैटाफोर्स कहने लिटरेचर दे विच, उहदे जरिए सानू एजुकेशन दिती है, सानू सिक्ख्या दिती है। सानू उस तरीके नाल गुरु साहब ने ये सारा सूहज, इहदी प्रेजेंटेशन जिहड़ी है, इहदी एक तरह का इहनूं सारे नूं इस रूप में दर्शाया है। खैर ये बचन सीगा, हम कर साजने आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए, हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। एक विआह के दृश्य के रूप दे विच कि सज्जन घर आ रहा हैगा आ, उहदे आउण दे उत्ते खुशी का आवरण बन गया, वो सारी बात हो रही सी। जो सारे नूं असीं विचारदे होया जिथे पहुँचे हैगे आ, उत्थे सब कहते ने आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। कई बार भी होया कि जदों people who are very innocent, people who are very, actually you can say just follower for something, line by line, word by word as it is। कई बार तो बड़ा चंगा हुंदा है, कई बार यह हुंदा है कि जिवें सपोज करो रब की गल होई, रब नूं मिलन की गल होई, तो जे बंदा बहुत लिटरली साइड ते नूं लै जाए तो यह भी एक हकीकत है कि बंदा एक जिन्होंने आप बड़े डिटेल च एक दिन बात की सी कि वो किसी एक पैरानोइड्स वाली साइड पर तुर जाता है। हुण जिहड़ी वो हालत आ, उस हालत दे विच भारती खिते दे अवतारवादी भगती करने वाले लोग रहे, जिन्हों ने बिल्कुल लिटरली तौर पर रब की कोई मूर्ति बना ली, उहदे नाल विआह करा लिया, उन्होंने उस तरीके नाल रख लिया, उहदा मंदिर बना लिया, उहदी पूजा अर्चना सेम सारा उस तरीके नाल करी जाना। ईवन तुसी गुरबाणी दे विच आ रहे भगतां दे बाबत बहुत सारिया ऐसिया स्टोरीज भगत माल विच ते होर जगह ते पढ़ लैंदे हो सारे रूप दे विच। जे उन्हां ही भगतां दी बाणी नूं पढ़ीए जो उपदेश उन्होंने मानव कल्याण हित सर्ब सांझे रूप में सानू प्रसारित करके दिता है, वो बिल्कुल उस तो ओपोजिट है। उहदे चों वार वार सानू ये दसदे ने कि ये दुनिया, ये संसार जिहड़ा आ, इहनूं सही ढंग नाल समझ, कमा, जी, हंडा। एक्चुअल लैवल ते बंदे तेरा विवेक, जिन्हों तुसीं ह्यूमन इनर इंस्टिंक्ट कहिंदे हैगे हो, ये किते टुटना नहीं चाहिए। जदों ये टुट जाता है, जिवें सपोज करो अज आपां देखदे आ क्या गया कि साडे कोल आटो ऑपरेटिंग व्हीकल्स आ रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा आटो पायलट ते प्लेन उड़ रहे हैं किन्ने समय दे, आटो ड्राइविंग कार्स ट्रक्स, इस चीज़ां जिहड़ियां वो आ रही ने। इहदे च बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन एथिकल साइड तो आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जिहड़े ने वो आ रहे हैं जिन्हों असीं कह लो कॉमन सेंस वाली साइड तो। भी सपोज करो ये बारे बहुत डिटेल्ड लैवल ते लिटरेचर भी मिलता है यूनिवर्सिटीज़ जिहदे डिबेट भी होंदी है भी जिवें प्रोग्रामिंग करनी है उस आटो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आटो ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच कार नूं तुसीं ऑपरेट कर दिता, उहनूं जिहड़ा हैगा उहदे च प्रोग्राम पा तो उहने चलना हैगा। हुण उहदे च इह हैगा कि आपां सारे कारां ड्राइव करदे आं, व्हीकल मूव करदे आं, तुसीं रोड ते जा रहे हो, तुहाडी स्पीड हैगी अराउंड 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की स्पीड दे नाल जा रहे हो। एकदम तुहानूं एहसास होंदा कि ओहो सामने तो एकदम कोई जिहड़ी हैगी है स्कॉल जिहड़ी है वो मूव कर रही है, या गीज वो बच्चे लैके वो एकदम आ रही है। हुण उहदे च बात यह है कि जिस बंदे दे अंदर मनुखी हिरदा आ, तो यहो जे बहुत सारे जिहड़े ने एक्सीडेंट होए, बहुत सारिया चीज़ां होईयां इस रूप दे विच, वो कहेगा कि ओके हुण की है कि गीज स्पीड ते है, इस तरीके नाल इत्थे हुण कॉमन सेंस नहीं हैगी, रोकिया जाए, खड़ दिओ। ये कोई शख्स जिहड़ा कहंदा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, की हो जाएगा, वध तो वध मेरी गड्डी कर विच लग जाएगी,
ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ no, I cannot take any actually that kind of heavy weight on my heart. So ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਫਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੌਗ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਬੋਟਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਵੇਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਕਰੋਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਿਆਣੇ, ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏ। ਮੰਕੀ ਸੀ ਮੰਕੀ ਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਫਿਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੱਫ ਘੱਟ ਪਿਆ ਆ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੱਟਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੂਟੇਬਲ। ਪਰ ਕਿਆ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਪਏ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਵਟ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਲਦਬੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਲਦਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਿਚਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮੇਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਲਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 52 ਪੀੜੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇਦਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜਥਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਲੀਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਸੀ ਹਮਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਵ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਆਤਮ ਰਾਮ, ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੁਆਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਥਾਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਪਿਓਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਥਾਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਓਪੀਓਇਡਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਰਡ ਬੇਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਆ
एहसास ही नहीं रह गया, एकदम ब्रेन च इतना डोपामाइन रिलीज हो गया खुशी दे नाल, बंदा बंदा एकदम जिन्हों कहा जाए कि हंझुआं च भर गया। दाने लोगों ने कई बार बचन भी कहे ना, वो कहिंदे कि सब तो वधिया दुनिया का मैच की है, कहिंदे सब तो वधिया दुनिया का मैच है जो बंदे दी स्माइल ते अखां दे हंझू दोवें मैच कर जाण। When you're in some kind of, actually you can say in happy moments, and that time your eyes are full with tears। एक हायर लैवल की बात की जा रही उस तरीके दे नाल, एक ही है, एक रिवार्ड बेस्ड फीलिंग के रूप में बयान किया जा रहा है, खुशी की इंतहा आ। सो ये इस रूप में बंदे नूं चीज़, पर यह अजे भी किते इल्यूजन है, जिहड़ी चीज़ मिली है खुश भी सकती है, अज इस खुशी ते कल इत्थे लै आ सकता है, पर एक थॉट एक ऐसा आ गया, बंदे नूं दुनिया की खेड समझ आ गई। ये हायर लैवल है। इनू गुरु साहब ने कहा, आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा। हुण खेड समझ आ गई, तो खेड सच्चा है, झूठा नहीं है। मैं छोटी जी बात होर करदा, बड़े हायर लैवल की ये सारा विआह वाले पासे जा रही है बात, तो ये विआह रूह का परम रूह के नाल गल होनी है सारी इस रूप अगे शब्दों च एवं बात आएगी। खैर जी विनती कर लगा मैं, जिवें पीर कलंदरी ने गुरु नानक साहब नूं बहुत सारे सवाल पूछे जो महाराज इस पानीपत करनाल के इलाके चो लंघे, तो पीर ने बड़ा खैर मकदम किया। बड़ी लंबी चौड़ी साखियां ने, मैं टूक मात्र एक दा वेरवा देवां। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ गुरु नानक साहब ਨੂੰ सवाल पूछया, बाबा नानक जी ਤੁਸੀਂ आए हो, शुक्रिया जी आया ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ हर रोज़ सवाली आउंदे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जवाब देने ਆ। बाबा ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ना उम्मीद नहीं करना चाहते, पर बहुत सारे सवाल ऐसे ने ਜਿਹੜੇ लोग सानू पुछते हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ जवाब नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ऐसे सवाल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सवाल सुनन तो बाद ਸਾਡੇ अंदर पैदा हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ, बाबा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਸੱਤਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾ ਕਰੋ पीर जी, जो असं कहने भी डोंट टेक एनी हेजिटेशन, वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क मी। बाबा जी ने कहा, पीर जी कोई हिचकिचाहट की लोड़ नहीं, यकों तकों ना करो, जो मन में है पुछो, दसो, असी जरूर ਉਹਦੇ बाबत बात पावांगे। ਉਹਦੇ बहुत सारे सवाल से, उन्होंने एक सवाल ये भी सीगा, बाबा ये संसार सच्चा है कि झूठा, ये दस मैनू। जे ये संसार सच्चा है तो मरदा क्यों है, जे झूठा है तो मिठा क्यों लगता है, ये जवाब दे। ये बड़ी वड्डी समस्या है। एक पासे संसार लगता है सच्चा आ, सच्चा समझ के असीं सांझ बनाउने आ, फिर मर जाता है। तुसीं रोज़ देखदे जीआं दा मरना तो एक पासे रहा, लोगों के रोज़ रिश्ते मरते हैं, संबंध मरते हैं, एक्सपैक्टेशनस किसी तो मीट होंदियां नहीं गियां, उस लैवल दियां अंदर दियां जिहड़ियां ने सोचां इमोशनस मरदे, बंदा किन्नी किन्नी बारी मरदा रोज़। जे ये संसार सच्चा है तो मरदा क्यों आ, जे झूठा आ फिर मिठा क्यों लगता है, फिर वधिया क्यों, झूठ तो मिठा लगना ही नहीं चाहिए कदे। बाबा जी ने हस के जवाब दिता, पीर जी बहुत अच्छे, बिल्कुल वो नेड़े हो। ये एक्चुअली जी गल है ना, ये मन मंडल की गल है, ये मुशक्कत की गल है। जिन्ना मनां दे विच बड़ी कशमकश होंदी, उत्थे सवाल पैदा होंदे ने। जिथे कशमकश आ, कशमकश की है, स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन श्रम, मुशक्कत, कोई चीज़ घड़ी जा रही है, घाड़त हो रही है, ये श्रम खंड आ। इस तो बाद कर्म खंड बहुता दूर नहीं होंदा, बख्शिश नवाजिश बिल्कुल नेड़े ही होंदी है। जिस बंदे ने सपोज करो कदी कुछ तोड़िया नहीं, ढाया नहीं, वो बना भी नहीं सकेगा, घड़ भी नहीं सकेगा। तुसी जिन्ना वध तोड़ोगे भन्नोगे, उन्ने वध उस लैवल ते तुसी जिहड़ा है अपने आप को परफेक्ट होने वाले पासे लैके जाओगे। तो जी परफेक्ट होने वाली बात है ना, ये मदर नेचर की बख्शिश है, नवाजिश है।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਜਦਾ ਆ ਫਿਰ ਕਰਮਖੰਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਾ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੜਿਆ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਪ ਵਟਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਆ ਰੂਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਸੁਰਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਖੇਡ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਰੂਲ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੋ, ਵਿਨਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, 1-2 ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ, ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੀਪਲ ਹੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ। ਕੋਈ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਸੱਚ ਖੇਲ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਏਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਜਦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਆ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੋਲਡ ਕਰ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡ। ਤੂੰ ਤੁਰ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਗਮ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੋਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਣੀ ਸੱਚ ਖੇਲ ਤੁਮਹਾਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ। ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪਕੜ ਆ ਗਈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਵਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਸ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਲੀ ਰੁਲੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੈਰ ਉਹ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਹ ਰਚਨਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਐਡੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲ ਭਾਵ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਢੋਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣਾ, ਮਾਲਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਕੋਲ ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਮੀਨ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਹਾਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਹਾ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਕਲੇਮ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ, ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ। ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਲਡ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਸਭ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਕਾਲ ਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਵਾਨਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਠਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗ ਕੋ ਤਉ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਾ ਚਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਕ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਔਗਣ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।